غلام خان سیکٹر میں سردی چوکی پر فتنہ خوارج کا حملہ ناکام، بھرپور جوابی کارروائی میں فتنہ خوارج کے 37 دہشت گرد جہنم واصل، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بتایا 3 اور 4 اپریل کو افغان طالبان اور فتنہ خوارج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ آپریشن غضب للحق میں اب تک افغان طالبان رجیم کے 796 کارندے ہلاک، 1043 سے زائد زخمی ہو چکے۔ آنے والا منگل ایران میں بجلی گھروں اور پلوں کی تباہی کا دن ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی دھمکی، آبنائے ہرمز کھول دو ورنہ جہنم جیسی زندگی گزارو گے۔ ایران میں ایسا منظر دیکھا جائے گا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا ہوگا، بس دیکھتے جاؤ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایران نے 48 گھنٹے کا امریکی الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا، اگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلا تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن سکتا ہے۔ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ اور امریکہ نے F-15 کا لاپتہ پائلٹ ایران سے ریسکیو کر لیا۔ صدر ٹرمپ کی تصدیق، امریکی صدر نے ایکس پر لکھا فوجی افسر زخمی ضرور ہے لیکن بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پائلٹ کی تلاش کے لیے امریکی فورسز نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ پائلٹ خطرناک پہاڑ پر تھا۔ ایران نے پائلٹ کو ریسکیو کرنے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کو دی گئی مہلت ختم ہو رہی ہے، الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ معاہدہ کرو ورنہ ایران کو جہنم بنا دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو نئی دھمکی، کہا 48 گھنٹے میں ڈیل یا آبنائے ہرمز کو نہ کھولا تو امریکہ قیامت خیز کارروائی کرے گا۔ گزشتہ شب تہران پر شدید حملہ کیا، ایران کی بڑی لیڈرشپ ماری گئی ہے۔ ایسے تمام ایرانی فوجی رہنماؤں کو ختم کر دیا جن کا رویہ غیر محتاط تھا۔ امریکی صدر نے حملوں کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی۔ ایران نے 48 گھنٹے کا امریکی الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے امریکہ اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ اگر جنگ کا دائرہ مزید پھیلا تو پورا خطہ ان کے لیے جہنم بن سکتا ہے۔ کسی بھی نئی جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ ایران کو زیر کرنے کا خواب اب مخالفین کے لیے خطرناک دلدل بنتا جا رہا ہے، جہاں وہ خود پھنس چکے ہیں۔ تہران کی سڑکوں پر ایرانی شہریوں کا احتجاج، امریکی صدر کی دھمکی مسترد کرتی، کہا ایران کسی دباؤ میں نہیں آئے گا، دشمن کی دھمکیوں کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اسرائیل کی تہران سمیت ایران کے دیگر شہروں پر بمباری، جنوب مغربی ایران پر بمباری میں 9 افراد شہید، ماں شہر پیٹرو کیمیکل پلانٹ پر حملے میں 5 افراد شہید۔ گزشتہ روز 6 پیٹرو کیمیکل پلانٹس پر میزائل برسائے گئے تھے۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے سنے گئے۔ امریکہ نے بمباری کر کے ایران کا تاریخی اسٹیڈیم تہران آزادی اسپورٹس کمپلیکس بھی تباہ کر دیا۔ بوشہر جوہری پاور پلانٹ پر حملوں کے بعد روس نے بوشہر پلانٹ سے عملے کے مزید 198 افراد کو نکال لیا۔ ایران کے اسرائیل میں متعدد مقامات پر حملے، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے حملوں میں قاسم اور خیبر شکن میزائل استعمال کیے گئے۔ مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب میں سائرن گونج اٹھے، عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6771 ہو گئی۔ یمن کے حوثیوں کا تل ابیب ایئرپورٹ پر کلسٹر بموں سے حملہ، اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں پر بھی میزائلوں سے حملہ۔ امریکی فوج کو بہادر باکردار قائدین کی ضرورت ہے۔ جبری ریٹائر کیے گئے امریکی آرمی چیف رینڈی جارج کی الوداعی ای میل۔ سی بی ایس کے مطابق سابق آرمی چیف نے آرمی سیکرٹری کو ای میل لکھا، امریکی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، امید ہے آپ لوگ بہادری، مضبوط عزم اور کردار کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ 3 روز پہلے وزیر جنگ پیٹ ہیگزت نے آرمی چیف سمیت 13 جنرل کو جبری طور پر برطرف کر دیا تھا۔ ایران کے ایک بار پھر اسرائیل اور خطے میں امریکی اہداف پر میزائلوں کی بارش، پاسداران انقلاب نے حیفا میں لڑاکا طیاروں کو ایندھن فراہم کرنے والی ریفائنری کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میزائل حملے میں ریفائنری تباہ ہو گئی۔
यूएई के अल रुवैस में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट को मिसाइल से उड़ा दिया। हमले के बाद आतिशबाजी से आसमान पर धुएं के बादल छा गए। बाज़ारान इनकलाब ने हबशा की गैस तंसीबात को भी टारगेट किया। बहरीन के शहर सितरा में कायम अमरीकी पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ड्रोन हमला किया गया। कुवैत में भी अमरीकी अहदाफ को टारगेट किया गया। बाज़ारानी इनकलाब का कहना है दुश्मन ने दोबारा शहरी तंसीबात को निशाना बनाया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब अब्बास अराग़ची का टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुश्किल में अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते, जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इकदाम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू, खित्ते की सूरत हाल और पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती सब्सिडी का जायजा लिया गया। कहा पेट्रोलियम लेवी में फौरी 80 रुपए फी लीटर कमी करके रिलीफ दिया गया। वफाकी वजीर शुजा फातिमा कहती हैं तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद कौमी पैकेज तश्कील दिया, सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को सब्सिडी दी जाएगी। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा हुकूमत तवानाई बहरान से अवाम को बचाने के लिए इकदाम करती रहेगी। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन के किरायों में इजाफा नहीं होगा। किराए वही रहेंगे जो 28 फरवरी से पहले थे। डीजल महंगा होने का बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट तंजीमों के रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद यही है कि किरायों में इजाफा ना हो। किसी ने किरायों में इजाफा किया तो कार्रवाई होगी। सिर्फ सरकारी बसों का किराया माफ करना आसान था। सिंध में सरकारी बसों की तादाद 470 जबकि प्राइवेट बसों की तादाद 11,000 है। सिर्फ पीपल्स बस के किरायों में कमी के बजाय तमाम बसों के किरायों को मुंजमद कर दिया। कोच, मिनी बस, कोस्टर, स्कूल वैन्स के किरायों में इजाफा नहीं होगा, किराए वही रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को अवाम की तकलीफ का एहसास है, मुश्किल हालात में हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा पूरी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जब गुंजाइश होगी अवाम को रिलीफ देंगे। अमन और खुशहाली के लिए हम सब एक पेज पर हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ऑपरेशन मसले का हल नहीं। वजीर आला सुहेला अफरीदी की बाजोड़ में कौमी अमन जरगे के कायदीन से गुफ्तगू। अमन के लिए कबायली उमायदीन की जद्दोजहद को सराहा। सुहेला अफरीदी ने कहा जंग ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, इदारों और नौजवानों को नुकसान पहुंचाया। ज़मज़ला के लिए 1000 अरब रुपए का रोखाना कबाइल पैकेज लाने का ऐलान। दो एफसी जवानों की शहादत में मुलव्वस अफगान तालिबान का दहशतगर्द हबीबुल्लाह गिरफ्तार। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफकात कहते हैं गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह का भाई कलदम टीटीपी का कमांडर है। टीटीए कलदम टीटीपी के साथ मिलकर बलूचिस्तान में कार्रवाइयां करती है। डीआईजी सीटीडी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, अदालत में पेश करेंगे। वजीर दाखिला बलूचिस्तान जिया लांगू कहते हैं अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल की गई, जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसको भरपूर जवाब देंगे। लंदन पुलिस की लापरवाही, असले से भरा बैग मेयर सादिक खान के घर के बाहर छोड़ा। मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है बैग में सबमशीन गन, पिस्तौल, टीजर गन और दीगर असलहा था। असलहे का बैग पुलिस अहलकार मेयर के घर के बाहर भूल गए थे। शहरी ने पुलिस को इत्तला दी। गफलत बरतने पर 5 अहलकार मुअत्तल। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 9 अप्रैल तक गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, बोनेर, मालाकंड, बडग्राम, मानसेरा और एबटाबाद में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। पीडीएमए के मुताबिक केपी में गुज़िश्ता 11 रोज के दौरान बारिशों से हादसात में 45 अफराद जाँ बहक हुए। सिंध में मुतवक्के बारिशों के हवाले से तमाम मुतालिका इदारे हाई अलर्ट हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं सखर, कश्मोर, घोटकी, जामशोरो, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना और कंबर में कल से बारिशों का इम्कान है।
शहरी इलाकों में नकासी आप के मौसर इंतजाम यकीनी बनाए हैं। नशेबी इलाकों के मकीन एहतियात करें, गैर जरूरी सफर न करें। सऊदी अरब ने आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अपना सैटेलाइट शम्स चांद पर रवाना कर दिया। सऊदी अरब खलाई मिशन शुरू करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। सैटेलाइट शम्स जमीन पर शमसी सरगर्मियों तापकारी के असरात की निगरानी करेगा। शम्स को सऊदी इंजीनियर्स ने तैयार किया है। मसीही बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार आज ईस्टर मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत और दुआओं का एहतमाम। ईस्टर की तकरीब से खिताब में कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का कहना था, लोग दुनिया भर में फैले तनाज़ात पर बेहिसी ना दिखाएं, अमन के लिए काम करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहा, पीपल्स पार्टी का नजरिया मसावात, मजहबी हम आहंगी और तमाम मजाहिब के एहतराम पर मबनी है। तालीम, सेहत, अवामी खिदमत और दिफा समेत कौमी तरक्की में मसीही कम्युनिटी का नुमाया किरदार काबिल फख्र है। और मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के मद्दा आज उनकी 31वीं बरसी मना रहे हैं। साबरी बिरादरान ने 30 साल तक फन कवाली में सलाहियतों के जौहर दिखाए। गुलाम फरीद साबरी 1930 में हिंदुस्तान के जिला रोहतक में पैदा हुए और कराची में वफात पाई। फनी खिदमात के एतराफ में साबरी बिरादरान को सदर पाकिस्तान ने तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा था।